ओम शांति। आजिर एई आध्यात्मिक चर्चा को समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। आमे आजी माने 22 सेप्टेम्बर 2025 रो बापदादा मधुबन रो जो प्रातः मुरली अछि सेटा उपरे गोटे गभीर आलोचना करिबा। आउ आजिर मुरलीर मूल सार बा एसेंसटा बहुत गभीर कुहा जाइछि। मधुर संतानगण निज हृदय उपरे हाथ रखी निजको पचार बाबा वर्तमान जो सबु कथा बुझाउछंती से सबु कोन मु पूर्वरु जानिथिली। वर्तमान जहा शुणुछ ताहार अर्थ बुझ एवं खुशीर रुह। बास एतिकी एई वाक्यटा ही आजिर आलोचनार महत्व बुझी दउछि ना। तेण एई दिव्य ज्ञानर पूरा गभीरता को अनुभव करिबा पई मोर अनुरोध शेष पर्यंत आम सहित रुहंतु। आउ जदि आपण माने चाहंती दैनिक मुरली आउ एमिति बहुत ज्ञानर कथा नियमित पाइबा पई ताले चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबेनी। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। आजिर मुरली रे जो प्रथम कथाटा ऊपर बहुत जोर दिया जाइछि सेटा हैला ए ज्ञानर माने यूनिकनेस तार अद्वितीयता। कुहा जाइछि जे ए ज्ञान केवल परम पिता परमात्मा माने शिव बाबांक ठु ही मिले। आउ सेईटा भी 5000 वर्षरे केवल थरे मात्र। आउ कोनोसे मनीष ठु नुहे, कोनोसी शास्त्ररु नुहे कि गुरुंक ठु भी नुहे। सत्तरे केते बड़ कथा ना। हाँ, एइठी तो मूल पार्थक्यटा। दुनियार तो बहुत ज्ञान चर्चा होची, किंतु एइटा हैला पतित पावन बाबांको मुखर वाणी। आउ सेई जो 5000 वर्षर विश्व नाटक कथा कहिले सृष्टि चक्र, ए रहस्य तो केवल सेई जणे निराकार पिता आसिले जाई बुझांती। आउ जेतेबेले कुहा जाउची हेवनली गॉड द फादर, एइटा केते स्पष्ट करूची जे सेई ही स्वर्गर रचयिता माने नुआ दुनियार। आउ पुराण दुनियाटा ताले नरक। हाँ ठीक। किंतु आश्चर्य लगे मुरली रे भी कुहा जाइछि जे बहुत लोक एमिति कि बड़ बड़ सन्यासी माने भी स्वर्ग को विश्वास करंतिनी। से माने भाबंती सबु एठी सुख दुख सबु मिसिकी अछि, स्वर्ग बोली किछि नाही। ए विषय रे आपण कोन कहिबे? हाँ, एइटा गोटे बड़ पॉइंट। देखंतु सन्यास धर्मटा हैला निवृत्ति मार्ग। से माने घर द्वार छाड़ी शांति खोजंती और ब्रह्मरे लीन होबाकू चाहंती। तांको दर्शन रे एमिति गोटे सत्ययुगी पूरा सुनार दुनिया जोठी देवता राज्य करुथिबे सेमिति धारणा न थाए। अच्छा। किंतु बाबा आसी पूरा स्पष्ट करूछंती से खाली शांतिदाता नोहंती, से सुखदाता भी। आउ से ही स्वर्ग रचना करंती। तांकठु ही पिला मानंकु 21 जन्म पाई से असीम सुख शांतिर कौन कहंती उत्तराधिकार मिले। एइटा खाली मुक्ति नुहे, एइटा हैला जीवन मुक्ति। माने जीवन रे थाई के भी सुख शांति रे रहिबा। आउ एई ज्ञानटा ही हेउछि प्रकृत प्राचीन राजयोग। ए राजयोग कथा आसिले मनकु तु सीधा गीता कथा आसे। किंतु एठी गोटे बड़ क्लारिफिकेशन दिया जाइछि जहा बोधे बहुत लोकंकु टिके आश्चर्य करि पारे। कुहा जाइछि ए राजयोग श्री कृष्ण नुहे, हाँ, स्वयं निराकार शिव बाबा शिखिथिले। एटा केमति बुझिबा? देखंतु गीतारे ज्ञान अछि, निश्चय अछि, किंतु समय गड़िबा सहित सेथरे भगवानंक नाँ को नेई गोटे भ्रम हेई जाइछि। लोके प्राचीन योग कथा कहउछंती, हेले किए शिखैथिले सेटा भूली गलेनी। गीतारे श्रीकृष्णंक फोटो अछि, ना अछि, तो लोके भाबुचंती सेई ही भगवान जे ज्ञान देले। किंतु बाबा बुझुछंती श्रीकृष्ण तो निजे स्वर्गर प्रथम राजकुमार। से निजे एही राजयोग शिखी से पद पाइथिले। ओहो, अच्छा। तेणु ज्ञानदाता हेले तांकर भी पिता निराकार शिव। एई जो गोटिए भूल परमपितांकु न चिनिबा और तांको जागारे देवता बा मनीषंकु रखिदेबा, एइटा ही सबुटु बड़ भूल बोली मुरली रे कुहा जाइछि। आउ एई भूलर परिणाम भी कुहा जाइछि। जेमिति लोके केतेबेले कहउछंती भगवान नाम रूपर नियारा, केतेबेले कहउछंती सर्वव्यापी। हाँ, एपरि कि पत्थर माटी माछ कुंभीर सबुठी अछंती। एमिति कहिबा द्वारा कौन होउछि? एइटा द्वारा देखंतु परमात्मांकर घोर अवमानना हेउछि आउ मनीष आत्मार शक्ति कमी कमी जाउछि। जेतेबेले आमे सबुटु बड़ सत्तांकु ही ठीक भाबरे चिन्हि पारुने, तांको संगरे ठीक संबंध जोड़ी पारुने, ताले शक्ति आसीबो कोठु? ठीक कथा। एई अज्ञानता ही आत्माकु सत्वप्रधान आनी पूरा तमो प्रधान कर देइछि। माने आत्मार शक्ति पूरा क्षीण होई गेलाने। आउ एई समय रे ही सतगुरु रूपे बाबा आसी ज्ञानर अंजन देई ए अज्ञान अंधकार को हटौछंती। से तो सृष्टिर आदि मध्य अंत सबु जानंती, त्रैलोकनाथ त्रिकालादर्शी। सेइथिपाई से पूरा चक्रर रहस्य बुझाई परुछंती।
ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା କଥା କହିଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖାସ୍ ଭୂମିକା କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି, ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଆଉ କେମିତି? ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ହଁ, ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରୀମତ୍। ଶ୍ରୀମତ୍। ହଁ, ଶ୍ରୀମତ୍ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରୀମତକୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖାଲି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତିମୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାରେ ସେମାନେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତାଙ୍କଠୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଦେବତାମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ଫଳ, ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳ। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରିତୀୟାରେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲା ଆଉ ସହଯୋଗୀ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହାନ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବତା ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ବି ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେବାର ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଶକ୍ତି, ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧର୍ମ ହେଲା ଏହି ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, କାରଣ ତାର ଆଧାର ହେଲା ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ୍। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବା ଜାତ୍ ଦରକାର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଏ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ପିତା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ବଡ଼ କରାଇବା, ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ଏଇଟା ତ ବାବାଙ୍କର ମହାନତା। ସେ ତ ନିରାକାର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ନିଜେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତିନି। ସେ ଆସନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ, ଶକ୍ତି ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ନିଜର ପାପକର୍ମ କାଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ପଦ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ବି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜନ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା। ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେନା ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆର୍ମି କଥା ବି ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ଏହାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଜ୍ର କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ସଂକେତ। ଯେମିତି ସୈନିକମାନେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣାତ୍ମାମାନେ ମାୟା ମାନେ ନେଗେଟିଭିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ବଦଳେଇବାର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାଜ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭଳି। ହଁ, ସେମିତି ଯେମିତି ସୋଲଜର ବା ପୋଲିସର ୟୁନିଫର୍ମ ବା ବ୍ୟାଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ସେମିତି ଏଇ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଜ୍, ଯୋଉଥିରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଫଟୋ ଥାଏ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଏମାନେ କିଏ ଆଉ କୋଉ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖାଏ ଯେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଦେବତା ବା ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ବି। ଆଉ ଏଇ ସେବାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର କଥା ବି ଅଛି। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଅଛି କି? ଏଇଟା କେତେ ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଦୋଷ ଥିବ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରାଗ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବତା କେମିତି କରିବା? ଠିକ୍। ଆମ କଥାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଦେବତାଙ୍କ ପରି ମିଠା, ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତିକି ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା, ସେତିକି ଆମେ ଦୁନିଆ ବଦଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାକୁ ଆସିବା। ମୁରଲୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସତ୍ଗୁରୁ ଏ ତିନି ଜଣ ଜଣେ ହିଁ। ସେ ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅଲଗା କଥା। ଏହାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝେଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ, ବାପା ଅଲଗା, ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଅଲଗା, ଆଉ ଗୁରୁ ବି ଅଲଗା। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଏଇ ତିନିଟା ରୋଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ନିଜ ଘର ମାନେ ପରମଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଉତ୍ତରାଧିକାର ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି କିଏ ବାରିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଯୋଗ କହନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ ସତ ବାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାପକର୍ମ କଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଯୋଗଟା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ବା ଲକି ଚାରିଅଟର କନସେପ୍ଟ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କାହିଁକି? ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ଓଃ, ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ଶରୀର। ହଁ, କାରଣ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆସି ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁରଳୀ ବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀରଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ବା ରଥ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଏଇ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟା ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମା ଆଉ ଆଉଟିଏ ହେଲେ ଶିବ ବାବା ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଗଭୀର କଥା, ଯାହା ଖାଲି ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଭଗୀରଥ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଡ଼ାଯାଏ ନା, ଯିଏ ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟା କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଲଙ୍କାରିକ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥାକୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଭଗୀରଥ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଯିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ, ଆଉ ଗଙ୍ଗା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଭଗୀରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗାକୁ ପୃଥିବୀରେ ବୁହାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେଇଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ଏଟା ପାଣିର ନଈ ନୁହେଁ, ଏଟା ଜ୍ଞାନର ନଈ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ଏକଦମ। ତାର ମାନେ ହେଲା ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବା ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁରଲୀରେ ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଟା କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଜ ଭିତରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାଙ୍କ ପରି ମିଠା, ନମ୍ର, ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଏହା ସଙ୍ଗକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକର ଜ୍ଞାନକୁ ଘୂରେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଆଜିର ବରଦାନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସହଜ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା? ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ସେବା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି କାମଟେ କରୁଣୁ, ବରଂ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଭାବନାଟା ରଖିବା। ଏଇ ସଚେତନତାଟା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏ ସେବାଟା ନିଜେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସେବା କରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯିଏ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତ ମନେ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବରେ କାମ କଲାବେଳେ ବି ଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବା। କାମଟା ବନ୍ଧନ ନ ହେଇ କର୍ମଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନଟା ବି ସେମିତି ବହୁତ ଦରକାରୀ। ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଶିଲ୍ଡ ଭଳି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନ ଭାବି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଆମର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଉପରେ ରହିବ। ହଁ। ଆଉ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆଗରେ ମାୟା ବା ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବି ଡରିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ହେବାର ସେଇ ଗର୍ବ ଆଉ ନିୟମ ପାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆମକୁ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଶେଷରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତରେ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି ଆଉ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ବିନାଶ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ା? ଏଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି
ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରେମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗଟା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ। ଓହୋ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ସ୍ଥାପନା ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କାମକୁ ଜଲ୍ଦି କରେନି, ବରଂ ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶକୁ ବି ଡାକି ଆଣେ। କେମିତି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହୁଏ, ମିଛଟା ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଗର ନିଆଁ ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବି ବଦଳେଇବାର ଶକ୍ତି ରଖେ, ଯାହାପରେ ମହାବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ୱାଃ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସତରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିବା ଏ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଦାମିକା, କେତେ ଅଲଗା, ଆଉ କେମିତି ଏଟା 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମିଳେ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକା ଆଉ ଶ୍ରୀମତର କେତେ ଶକ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ହଁ, ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହେବାର ରହସ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥର କଥା ବି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ମୁରଲୀର ସାରରେ ଥିଲା, ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଖୁସିରେ ରହିବା ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଆଣି ନିଜକୁ ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତନ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଶ୍ରୀମତର ଶକ୍ତି, ସହଜ ଯୋଗର ଉପାୟ, ଏସବୁକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ମୋ ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଧାରଣା କରି ବାବାଙ୍କର ସତ୍ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହିଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନିଜକୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ, ଏହାକୁ ଖାଲି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁନି। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନଭରା ଆଲୋଚନାରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।